कई बार कई माता पिता कहते हैं ना कि 9 महीने का टाइम हो गया, बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, और 9 महीने के उपर टाइम हो गया, बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, तो काले ना पिया करो, क्योंकि कुदरत देखती है कि जदों तक बच्चा अनकंप्लीट है उदों तक कुदरत उन्होंने गर्भ च ही रखती है। क्योंकि ये माँ बाप की खुराक से थोड़ा फर्क पै जाता है। कईयां की खुराक अच्छी होंगी है तो बच्चे के अंग जल्दी डिवेलप हो जाते, तो जन्म टाइम ना हो जाता। कईयां की खुराक थोड़ी सही नहीं होंगी तो फिर वो अंगां नूं थोड़ा 15-20 दिन एक्सट्रा लग सकते हैं। पर कुदरत की देखती है, बंदा की देखता, बंदा टाइम देखता है, लै भी 9 महीने जन्म होना ही चाहिए, नहीं, एक कुदरत नूं पता है। तुसीं देखदे ना एक फल जदों पेड़ ते लगा है तो जदों पूरा पक जाता तो कई बार डंडी टुट जाती तो फल थले गिर जाता है। फल पूरा पक गया, कुदरत नूं पता सी हुण इहनूं पका दिता है, हुण इहनूं डंडी नाल लगण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि इहदी सारी जो कमी सी वो पूरी हो गई, हुण चल। इसी तरह जदों वक्त आता तो फिर वो माँ का गर्भ जिहड़ा 9-9.5 महीने बच्चे नूं पेट च रखता है, हुण कुदरत नूं पता है हुण टाइम आ गया, तो वो गर्भ आप ही बच्चे नूं तकना शुरू कर दिंदा, यानी पैदाइश की तरफ ले आता है कि हुण बच्चा इहदी सारी जरूरत इत्थे पूरी हो गई है, हुण इहनूं जीवन देना है। ये कौन करता है? जदों तक उसकी जरूरत है अंदर रखता है परमात्मा, और जदों जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर उसकी पैदाइश हो जाती है, क्योंकि कुदरत नूं पता हुण अंदरों मैं सारिया जरूरतां पूरियां करती, अंग बन गए, अखां की लोड़ सी बन गई, दिल की लोड़ सी बन गया, सब कंप्लीट है, हुण इत्थे लोड़ नहीं, हुण इहदी लोड़ बाहर है। जरा समझना, फिर बच्चे का जन्म हुंदा है तो फिर देखो कुदरत की करती है, उन्होंने पता है कि बच्चा खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, इसलिए मां के अंदर दुध पैदा कर देती है। ताही तो कहते जब दांत ना थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न ना दे है, कि जदों तेरे मुंह च दंद नहीं सी उसने दुध दिता, उसने पता सी मेरे बच्चे ने पेट भरना है, परमात्मा नूं पता सी जिन्हों मैं पैदा किया है उसका पेट भी भरना है, तो दुध पैदा कर दिता, मां के जरिए दुध मिलता है। तो जे हुण बेटा उस परमात्मा ने दंद दिते है तो रिज़्क भी जरूर देगा, बस यकीन रख, हाथ पैर तू हिला, रहमत हो ना करी जानी है। सो मतलब की है, रहमे मादर तो ये शुरुआत हुंदी है कि वो परमात्मा ने नाम नाल ही तेरा जीवन शुरू हुंदा है, और वही तेरिया सारिया जरूरतां नूं पूरियां करता है। बस ये विश्वास रख कि जिहड़ा मां दे गर्भ च मेरिया जरूरतां पूरियां कर सकता है, उत्थे भी मैनूं भुलिया तो मैं जन्म ले लिया, मैं अपने रब नूं नहीं भुलना तो मेरा रब कभी मैनू नहीं भुलेगा, मेरिया सारिया जरूरतां हुण भी पूरियां करेगा, ये विश्वास रखना है। पर बंदा की हुंदा है, बंदा विश्वास करना ही छड़ दिंदा है। बोलो समझदे हो? बंदा यकीन करना ही छड़ दिंदा है। इसलिए तुसीं देखदे हो जिद्दां जिद्दां बंदा बेयकीना हुंदा है, उद्दां उद्दां इंसान के जीवन च प्रॉब्लम परेशानी वधदी चली जाती है। ये गल हमेशा याद रखना। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि यकीन वाले के जीवन च परेशानियां नहीं आंदियां, यकीन वाले जीवन च परेशानियां आंदियां है, पर वो डरदे नहीं है, उन्होंने पता जे परेशानी आई है तो साडे नालों कोई ताकत है जिहड़ी सानू परेशानी चों कढ भी लेगी। तो जिहड़ा बेयकीना हुंदा है उहनूं की हुंदा है, परेशानी आई है वो इदां निराश होकर डर के बह जाता है कि पता नहीं हुण मेरा बनना की है। वो भाई तेरा की बनना, यकीन रख, जिन्हें मां के गर्भ च सब कुछ बना दिता, जिथे कुछ नहीं सी, कुछ नहीं सी दा मतलब ना दिल सी ना गुरदे सी ना हड्डियां सी, बनातियां कि नहीं उन्हें? जो मां के गर्भ च कुछ नहीं सी, एक छोटा जिहा मांस का लुथड़ा सी, पानी की बूंद सी, उत्थे सब कुछ बना दिता, तो हुण क्यों डरदा कि मेरा की बनेगा? यकीन रख, जिहड़ा उत्थे बना सकता है इत्थे भी सब कुछ बना सकता है, विश्वास रख। इसलिए यकीन रखो अपने मालिक पे कि जे मैनू मेरे मालिक ने जन्म दिता है, जीवन दिता है, तो मैं कभी ये नहीं कहना हाय मेरा की बनेगा। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए एक गल कहांगे, कई पता किदां दे हुंदे आ, कई हुंदे आ खाब देखण वाले, वो सिर्फ खाब ही देखते हैं। तो जेड़े अपने मालिक ते यकीन रखण वाले हुंदे ना, भरोसा रखण वाले हुंदे आ, वो खाब देखते भी है तो खाब उन्होंने पूरे भी हुंदे आ। जिद्दां एक बंदा खाब देखता, फर्क पता की हुंदा, दस दी थोड़ी मिसाल दे के। एक बंदा खाब देखता है, बैठा है कुर्सी ते, नौजवान समझ लो 18, 19, 20 साल का नौजवान है, वो बैठा खाब देखता है। कोई पूछता बेटा की देख रहा है? वो मैं देख रहा कि मेरे चाचा जी कनेडा च रहिंदे है, उन्होंने आए वो आके उन्होंने मैनूं एक बहुत बड़ी गड्डी दी, कार दी गिफ्ट विच, मैं वो कार चला रहा। खाब देख रहा है, किहदे भरोसे?
ਚਾਚੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਭੂਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੁੱਫੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛੇ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਆ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਇਆ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਹਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਣ ਕਿਹਦਾ, ਗਰਵ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਊਡ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦਮ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਬ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਖਾਬ ਦੇਖੋ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਬ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਦੇਵੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ? ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਭੂਆ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਮਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸੀ, ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਪਾਰ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇਖਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੜਕੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ, 1 ਘੰਟਾ ਹੋਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 10 ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ 10 ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ 1 2, ਬੱਚਾ ਦੌੜੇਗਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। 1 2, ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ 5-6 ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਯਾਰ, 5 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੱਚੇ को ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਡਰੋ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਢਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਨਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਘੱਟ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਰਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਖਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ 22 कैरेट है ना, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ 24 ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ? ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ,
ਉਹ ਸੋਚੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਜੇ 10,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 20,000 ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਰਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਦਰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮੇ ਮਾਤਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨੇ ਰਹੀਮ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਮ ਯਾਨੀ ਕੋਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਬ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ। ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਾਬ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ
ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਮਾਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇੱਦਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।